Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to YouTube channel Physics with Sir Rafi. मूंग चे स्टार्ट कड़ा है चैप्टर 19 सेकंड ईयर एटॉमिक स्पेक्ट्रा नंद मूंग पाई के पर डिटेल वाले टॉपिक थे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट. द लेक्चर स्टार्ट किए दो नमक की कता सो दोस्त पूरी दा चैनल नहीं सब्सक्राइब करें न मेहरबानी हो के दा चैनल सब्सक्राइब कई दागी वजह दादा च टाइम टू टाइम के जमन नी वीडियोस राजी द एग्जाम पावाली सरा या द एमडीकेट पे लिया सरा चिता सो पर टाइम बांधी इन्फॉर्म की गई बल कोशिश कोई चिकलम तासो दा वीडियोस गोरे द अवल न द आखिर पूरी पर डिटेल बानी गोरे चिता उस टोल कांसेप्ट क्लियर शी. नन जमन सारा टॉपिक थे energy of electron in quantized orbit. संग चमुंग वेल्यू लाल खुदा क्वांटाइज्ड के बार बार राजी में दम बार बार एक्सप्लेन को क्वांटाइज्ड द फिजिकल क्वांटिटी द पार देता हुई चे दहागा हर वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट कीगी स्पेसिफिक या फिक्स वैल्यू एग्जिस्ट कीगी टोल वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट कीगी देता वेले कीगी क्वांटाइज्ड. मता सो दियो मिसाल दर कड़ो मिसाल पतोर E1 नंबर नो E1 नंबर शो 2 जो 4 जो 6 जो 8 मिसाल पतोर नो 2 शते खो 4 पसी 3 होगा कि नहीं नो क्वांटाइज मीन फिक्स वैल्यू यानी दागा हर किस्म वैल्यूज ब पॉसिबल नहीं और दागे मेन कांसेप्ट मंगा वैल्यू तो प्रीवियस लेक्चर की चिकला दा इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियस न गेर चापेरा पयो ऑर्बिट की दे नो अवलनी खबर खुदा दा चे द न्यूक्लियस न गेर चापेरा अगर चे ढेर शे सर्कल्स दी हो कता ऑर्बिट वे चे बकमजे के इलेक्ट्रॉनी मुंगवाई दम सर अलाउड ऑर्बिट फिक्स थी अगर खास दी n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 चे इलेक्ट्रॉन सिर्फ पदक जी के एग्जिस्ट के देशी मुंगा दी सिम वेलो द बोहर द पोस्टुलेट मुताबिक चे इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियस ना पयो फिक्स ऑर्बिट की अदागे मुंग द पार शर्त दा वेलो चे पकमी की दागा एंगुलर मोमेंटम बराबरी एंड टाइम h ओवर 2 पाई यानी पाई कि एंगुलर मोमेंटम बराबरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई. सिंपल लॉजिक इलेक्ट्रॉन पर फिक्स ऑर्बिट की एग्जिस्ट के देशी 1 2 3 हर किस्म व पॉसिबल नहीं दागी मुताबिक मुंग वेल्यू चे द यो फिक्स ऑर्बिट पर द न्यूक्लियस ने खास रेडियसी डिस्टेंस पाई नन मुंगा दा एक्सप्लेन कौ च पर द फिक्स ऑर्बिट के बाद द देव खास एनर्जी दा खबरम पजेन के दे चूंकि द न्यूक्लियस न गेर चापेरा इलेक्ट्रॉन मोशन कई नुच मोशन कई द दब काइनेटिक एनर्जी अलबत्ता चूंकि दे पर फील्ड के इलेक्ट्रॉन यो चार्ज पार्टिकल ले न्यूक्लियस हम यो चार्ज पार्टिकल ले इट मींस दैट द यो चार्ज पार्टिकल बाद द बल चार्ज पार्टिकल यानी चार्ज बॉडी चाहिए तम न्यूक्लियस वायु दागे पर लिहाज सर बे खास एनर्जी चाहिए त पोटेंशियल एनर्जी हुई नो चूंकि इलेक्ट्रॉन यो चार्ज पार्टिकल ले और द न्यूक्लियस पर फील्ड की दे और चुरली नो दबा पर फिक्स ऑर्बिट की टोटल एनर्जी दो किस्म काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नने टॉपिक जमंगा दा दे चे देव इलेक्ट्रॉन ब पर फिक्स ऑर्बिट की एनर्जी सुमरई चागा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी नमंगबा लावल काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन को बिया पोटेंशियल एनर्जी मालूम को देव फिक्स ऑर्बिट द पारा बिया बदवाड़ा 8 को दागे न टोटल एनर्जी कैलकुलेट को और दागे न पस पमुंगा और हर यो ऑर्बिट के द एनर्जी मुं पासाने बांधी डिस्कस कोले शु En कपरस का संग जमाता उस्ता उई कदा जमा सरा न्यूक्लियस थे पॉजिटिवली चार्ज कदा जमा सरा फर्स्ट ऑर्बिट थे कदा जमा सरा बिया सेकंड ऑर्बिट थे नो लेट सपोज कसो कोई पर फर्स्ट ऑर्बिट के या पर सेकंड ऑर्बिट के द टोटल एनर्जी बस सुमरी नो कते पर फर्स्ट ऑर्बिट के अगे तबवायु E1 का पर सेकंड ऑर्बिट के अगे तबवायु E2 नागो बराबरी द हागे ऑर्बिट मुताबिक द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. En चमंगवायो दा डिपेंड कई यानी पयो ऑर्बिट के द इलेक्ट्रॉन ओवरऑल एनर्जी सुमर द टोटल नो दा डिपेंड कई पर n बांधी n मतलब त द कम नंबर ऑर्बिट खबर के या इलेक्ट्रॉन पर सुमर डिस्टेंस थे द न्यूक्लियस ना द खपल ऑर्बिट मुताबिक
مخکې energy of an electron in an atom is also quantized څنګه چې موږ وویل په اټم کې به الکترون په یو اوربټ کې دی د هغې مطابق په فکس انرژي چې ته کوانټایزډ انرژي وایي یاد ساتئ each orbit corresponds to a particular energy level for the electron څه مطلب هر یو اوربټ د الکترون په لحاظ سره یو خاص انرژي لیول به یو خاص ویلیو به هغه ایگزیسټ کوي که زه لاړ شم کاینیټیک انرژي دپاره نو کاینیټیک انرژي موږ سره فارموله ده هاف ام وي سکویر د دې لپاره که زه د ویلاسټي ویلیو کیلکولیټ کوم نو هغې ته وګورئ تاسو راولئ د بوهر هغه فرست پاسچولیټ نو که تاسو وایئ چې د بوهر فرست پاسچولیټ څه نو د بوهر فرست پاسچولیټ دا یو الکترون چې په یو اربټ کې دی د دغې اربټ کې چې دی چورلی د لپاره دی سنټریپیټل فورس چې هغه موږ ته پرووایډ کوي متعلقه کولمبیک فورس دا موږ دا خبره کړې وه چې کله په یو اوربټ کې دا الکترون چورلی د ده د چورلیدو دپاره سنټریپیټل فورس پکار دی نو دغه سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي د نیوکلیس او د الکترون په منځ کې کولمبیک فورس په نیوکلیس باندې پازیټیو چارج دی په الکترون باندې نیگیټیو چارج دی د دوه منځ کې چې کوم اټریکټیو فورس دی دغه موږ ته متعلقه سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي بیا تاسو ته پته ده چې د سنټریپیټل فورس فارموله ده ام وي سکویر ډیوایډډ بای آر ان د ان مطلب چې کوم د کم اربټ مطابق د هغې مطابق پر د یو خاص سنټریپیټل فورس وي نو ام وي سکویر ډیوایډ بای آر ان از ایکوال ټو کے ای سکویر ډیوایډډ بای آر ان سکویر که څوک وایي چې دا ای سکویر څنګه راغی نو که تاسو ته کولم لا یادی نو کې Q1 Q2 ډیوایډ بای آر سکویر ما تاسو ته ویلي چونکې Q1 په الکترون په نیوکلیس باندې چارج دی چونکې په هایدروجن اټم کې یو پروټون دی نو هغه د ای برابر دی یو الکترون دی د هغه میګنیچیوډ هم د ای برابر دی او دا به شي آر سکویر نو ځکه موږ وایو دا به شي کې ای سکویر ډیوایډډ بای آر سکویر او د ان اربټ دپاره به ورسره ان ولګوئ نو ځکه موږ وایو کولمبیک فورس برابر دی کې ای سکویر ډیوایډډ بای آر ان سکویر د دې ځینه که تاسو ام وی سکویر یوازې پاتې کړئ ځکه زه به یو ځای کې دا فارموله ډایرکټ پوټ کړم د هغې نه مخکې دلته په ډینامینیټر کې آر ان دی او دلته په ډینامینیټر کې آر ان سکویر دی نو دا یو به د ده د سکویر سره کینسل شي سی پی یو آر ان پاتې شو نو فارموله را ده ام وی سکویر از ایکوال ټو کې ای سکویر ډیوایډ بای آر ان و سمپلی دیس چل وکئ سمپلی د دې ځینه په دې فارموله کې که تاسو وګورئ کاینیټیک انرژي چې وه نو دا ام وي سکویر و نو د دې ام وي سکویر په ځای په دې فارموله کې ولګوئ کې ای سکویر ډیوایډډ بای آر ان نو موږ ته متعلقه کاینیټیک انرژي معلوم شي نو ګورئ کاینیټیک انرژي از ایکوال ټو هاف دلته موږ ویلیو کیلکولیټ کړه ام وي سکویر از ایکوال ټو کې ای سکویر ډیوایډ بای آر ان نو دلته ور د په ځای دغه ویلیو چې ولګو دې زموږ سره نو equation 2 به ډایرکټ ولیکو کاینیټیک انرژي از ایکوال ټو هاف د ام وي سکویر په ځای ولیکئ کې ای سکویر ډیوایډ بای آر ان نو دا زموږ سره کیلکولیټ شوه کاینیټیک انرژي نو موږ چې ټوټل انرژي معلومو نو کاینیټیک او پوټینشیل دواړه پکار دي نو د کاینیټیک فارموله شوه هاف کې ای سکویر ډیوایډ بای آر ان اوس به موږ ډسکس کوو الیکټروسټیټیک پوټینشیل انرژي الیکټروسټیټیک مین چونکې الیکټریک فیلډ دی نو الیکټروسټیټیک پوټینشیل انرژي یا سمپلی پوټینشیل انرژي تاسو ته پته ده پوټینشیل انرژي په اصل کې هغه ورک دی ورک څه مطلب یو الکترون په یو اوربټ کې دی نو اټ مینز دیټ په دې متعلقه اوربټ ته چې دی راغلی نو څه ورک پشوي او د ورک تاسو ته فارموله ده ورک برابري فورس انټو ډسپلیسمنټ نو په دې کې خو فورس ته کولمبیک فورس نو پوټینشیل انرژي د ورک برابري او ورک برابري فورس یعنی کولمبیک فورس انټو دې چې په کوم ډیسټنس دی آر ان لکه څنګه چې موږ په ډیلی لایف کې وایو یو کس وایي دا مارکر دیس ته راوچت شو نو چې راوچت شو دا ورک تا وکړو دا چې کوم ورک وشو دغه ورک د پوټینشیل انرژي برابري د هغې مطابق تاسو د فیلډ مطابق څومره فورس اپلای کو او څومره ډسپلیسمنټ کور شو نو یاد به ساتئ پوټینشیل انرژي او برابري د ورک فارموله د فورس ملټیپلایډ بای ډسپلیسمنټ نو فورس برابر دی کولمبیک فورس او ډسټنس دی د نیوکلیس په لحاظ سره په کوم ځای کې دی آر ان as a putting the values په کې وکم potential energy is equal to coulombic force ته اپلای کوي څنګه چې ما دلته ایکسپلین کو نو k
د Q1 Q2 divided by R square نو K د پروټون د پاره پلس ای د الکترون د پاره ماینس ای divided by Rn square او د خپل Rn دی یو Rn به د سکویر سره کینسل شي نو potential energy is equal to plus into minus دا به overall minus K ای چې د ای سره ضرب شي ای سکویر یو Rn چې د سکویر سره کینسل شي لاندې صرف پاتې شو Rn نو یاد بساتئ kinetic energy of formula half K E square divided by Rn او the potential energy of formula K E square divided by Rn یاد وساتئ دا 1/2 term به سره نه او ماینس به سره دا یاد ساتئ اوس چونکې مالا خو پکار دا ټوټل انرژي نو ټوټل انرژي لپاره څه چل وکئ دا کم اکویشن فرست شو یا کدیس چل وکئ potential energy formula شو minus K E square divided by Rn یو equation 3 راغله او یو equation 4 راغله equation 3 kinetic energy دا او equation 4 زموږ سره potential energy دا دواړه راوالي په دې equation 1 کې پټ کې چې total energy ته معلوم شي نو En is equal to kinetic energy برابر دا half K E square divided by Rn plus خو چونکې potential minus ته نو minus K E square divided by Rn نو En is equal to دا بشي half K E square divided by Rn plus into minus K E square divided by Rn مخکې En is equal to که زه په دې دواړو کې کامن واخلم نو کامن په دواړو کې دی K E square divided by Rn دلته پاتې شو 1/2 minus دلته کې پاتې شو 1 نو En is equal to K E square divided by Rn دلته که 2 LCM شي نو چې 2 LCM شو دا به شي 1 minus 2 نو En is equal to 1 minus 2 دلته کې راځي minus 1 دې ته لږ بیا وګورئ 1 minus 2 نو 1 minus 2 minus 1 بشي نو minus 1/2 او پاتې شو K E square divided by Rn دا زموږ سره هغه فاینل اکویشن شو د انرژي لپاره En is equal to minus half K E square divided by Rn وس په پریویس لیکچر کې کتا اوس ته یادي نو موږ کوانټایزډ ریډیس ډیسکس کړو چې هر یو اربټ په د هر یو اربټ د نیوکلیس نه څه خاص ډیسټنس دی لکه R1 R2 R3 نو که تاسو به کې د Rn ویلیو کوم چې په پریویس لیکچر کې ډیسکس کړی و که Rn په کې تاسو پټ کړئ n سکویر h سکویر ډیوایډ بای 4 پای سکویر کې m e سکویر نو که دلته تاسو د Rn په ځای دا ویلیو ولګوئ او بیا یې سالف کوي د موږ کټینګ مټینګ وکړو او سالف کو نو یاد ساتئ وی ګیټ زموږ سره به د En ویلیو راشي En is equal to د اوس یاد ساتئ minus 1/n square 2 pi square k square m e to the power 4 divided by h square او که تاسو ته لږ وګورئ که نه 2 constant دی pi value 3.14 ده the K چې کولم کانسټنټ دی 9 multiplied by 10 power 9 دی دا mass of electron دی 9.11 into 10 power minus 31 kg دا E چې charge of electron دی 1.6 into 10 power minus 19 کولم X زموږ سره پلانک کانسټنټ دی 6.63 into 10 power minus 34 جول سیکنډ نو دا چې اوورال کانسټنټ دی او دې ته تاسو وګورئ دې ته موږ په پریویس لیکچر کې هغه E ناټ ویلو دا کانسټنټ ویلو دی چې موږ ته E ناټ وایو نو چې دا زه په E ناټ ریپلیس کم نو En is equal to دا د موږ نوم ورکو E ناټ نو څه به شي زموږ سره ماینس په خپل ځای باندې E ناټ ډیوایډ بای n سکویر E ناټ به کله چې کله موږ دلته اوس بیسیکلی لږ وګورئ که دا فارموله تاسو ته یادوي نو تاسو ته MCQs انتهایی آسان کېدی شي چې کلم ستانه د یو الکترون په یو اربټ کې انرژي غواړي لکه En نو ماینس E ناټ ډیوایډ بای n سکویر n په کې هم سره نمبر اف اربټ دی فرست اربټ سیکنډ اربټ تھرډ اربټ نو یاد ساتئ n به موږ پټ کوو 1 2 3 and so on بس دا نیگیټیو ساين په کې موږ ته څه ښیي نیگیټیو ساين موږ ته دا ښیي چې الکترون از باوند ټو د نیوکلیس دا موږ ته باوند سیستم ښیي چې دا الکترون په نیوکلیر د نیوکلیر په فیلډ کې دی او دا الکترون متعلقا نیوکلیس ته باوند دی د باوند سیستم د پاره سره موږ ماینس لګو نو En is equal to minus E naught divided by n square وس مخکې نیگیټیو ساين موږ ته دا ښیي چې الکترون is bound to the nucleus
نو کوېسچن دا دی سر چې مونږ دلته یو فکس ویلیو معلومه کړو دا چې کوم کانسټنټ دی لکه 2 ما تاسو ته پای بالکل لا تاسو کوم ای ناټ وای دا مونږ دته ویلو او تاسو چې دا پوټینګ د ویلیوز وکړي د یو فکس ویلیو راوځي چې تاسو نن پس پیا دی نو هغه دی 2.18 انټو 10 پاور ماینس 18 جول یاد بساتئ ای ناٹ کم چې دا فکس ویلیو دا کم چې دا کانسټنټ ټرم دی نو دغه ای ناٹ ویلیو دا 2.18 انټو 10 پاور ماینس 19 جول وس مخکې د دې نه انډایرکټلی مطلب څه شو د دې نه انډایرکټلی مطلب دا شو چې زموږ سره شارټ کټ فارموله دا شو ای ان از ایکوال ټو ماینس که په دغه فارم کې لیکئ ماینس 2.18 into 10 power minus 18 divided by n square نو دا انسر براوزی په جول کې n به پټ کوئ متعلقه اربټ 1 2 3 اون که n ونی یاد ساتئ که ای1 پټ کوئ نو بیا به زموږ سره ای1 از ایکول ټو ای ناټ راځي اوس وګورئ چونکه عام طور موږ په کیمستري کې یا په فزیکس کې کله چې په اټامیک یا په نیوکلیر لیول خبرې کوو نو دا انرژي ډیره کمه نو تاسو ته پته ده دا موږ عام طور یوز کوو په الکترون وولټ کې نو ګورئ ورته نو موږ سره د ای ناټ ویلیو رااله په جول کې 2.18 انټو 10 پاور ماینس 19 جول که دا زه الکترون ته اړوم نو طریقه به داسې چې دا په چارج اف الکترون باندې ډیوایډ کړئ نو چارج اف الکترون دی 1.602 انټو 10 پاور ماینس 19 دا به الکترون وولټ شي دا چې تاسو سالف کوئ نو تاسو لپاره اهم پوینټ دی چې دا به یاد ساتئ 13.6 الکترون وولټ اوس فارموله کلیر شوه لاست فارموله دا شوه En is equal to minus 13.6 electron volt divided by n square was clear cut خبرې start شوي for lowest stationary state lowest orbit ground state nearest to the nucleus no for lowest stationary state or ground state corresponding to نو باید کې دا n put کوي 1 چې تاسو n is equal to 1 put کوي نو e1 is equal to دا 1 square چې شي دا به 1 شي نو ډایرکټ په زموږ سره e1 پاتې شي دقه minus 13.6 electron volt د دې مطلب زموږ سره په ground state کې چې کوم electron چورلی د total energy به یي minus 13.6 electron volt چې دا موږ ته پته که یو کس وایي چې په سیکنډ اربټ کې به څومره انرژي نو دلته پټ کوي e2 بشي چې e2 شي minus 13.6 electron volt خو دا بشي 2 سکویر نو چې سکویر شي به 4 شي अब 4 شي نو دغه minus 13.6 divided by 4 بشي او چې سالف شي نو minus 3.4 electron volt and so on که څوک کوئی په third orbit کې پر n is equal to 3 نو minus 13.6 electron volt 3 چې سکویر شي 9 نو دا minus 13.6 چې په 9 ډیوایډ کړي دا غنه چې کم انسر راشي او په electron volt کې نو سمپل لوجیک دا شو چې په ځپه کم اوربټ کې د الکترون انرژي معلوموم دا غي فارموله به En is equal to minus E naught او د E naught value minus 13.6 خو په الکترون وولټ کې divide by n square تاسو ته کلیئر تاسو په کتاب کې په دې باندې یو بلینک دی the energy of the electron in the excited state خو کوم excited state n is equal to 4 in hydrogen atom is ان زمون نغواړي E4 نو چې E4 د نغواړي نو E4 is equal to minus 13.6 دا بشي 4 سکویر او 4 چې سکویر شي 4 4 are 16 نو minus 13.6 divided by 16 دا غینه به انسر راشي minus 0.85 electron volt امید دی چې دا ویډیو بسا سو خوشوي نو یو خدا ویډیو لایک کړئ بل خپل ملګرو سره شیر کړئ او زه بار بار تاسو ته که تاسو د اوسه پورې دا چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ والسلام